ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے، جس کا خمیازہ KPK کے عوام بھگت رہے ہیں۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد خیبر پختونخوا میں سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لینا ہے۔ خیبر پختونخوا کے غیور عوام دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں گے اور افواج پاکستان کی جانب سے تجدید عزم کرنے آئے ہوں۔ خیبر پختونخوا میں جان بوجھ کر دہشت گرد و سہولت کاروں کو جگہ دی گئی۔ آج یہ بیانیہ کہاں سے کہاں گیا کہ افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجنا۔ گورننس مجرمانہ سیاسی پشت پناہی کا خمیازہ خیبر پختونخوا کے عوام بھگت رہے ہیں۔ دہشت گردی میں اضافے کی وجوہات نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل درآمد نہ ہونا ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو 3 آپشنز دے دیے۔ کہا سہولت کار خود خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دیں یا سہولت کار خارجیوں کے خلاف ریاست کے ساتھ مل کر لڑیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر سہولت کاروں کے خلاف پاک فوج کے ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان کا کہنا تھا 9 مئی کے حوالے سے ہمارا موقع پہلے دن سے واضح ہے، یہ افواج پاکستان کا نہیں قوم کا مقدمہ ہے۔ کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ایسے واقعات کرنے والے اور کروانے والوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ ہمیں وہ صوبائی حکومت قبول نہیں جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں حمایت نہ کرے۔ آپ کہہ رہے ہیں ایسی قیادت لائی جائے جو ریاست کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ریاست پاکستان انتہائی مضبوط ہے۔ وہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے؟ کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ آپریشن نہ کریں، بات چیت کریں؟ وہ شخص کون ہے جو پوری اس کارروائی کو چلا رہا ہے کہ خارجیوں سے بات کر لیں، آپریشن بند کریں؟ وفاقی وزیر اطلاعات کے نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر الزامات پر DGISPR کا جواب، کہا کہ اس مجرمانہ سوچ کی قیمت آپ کی فوج، آپ کی پولیس، آپ کے بچے اور خیبر پختونخوا کی ترقی صوبے کی گورننس دے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے دور میں بات چیت بھی کی، حل دیکھ لیا آپ نے۔ خارجیوں نے دوحہ معاہدے پہ بھی کہا کہ اس کا حال دیکھ لیں۔ یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے اور مختلف جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں۔ پاکستان نے کابل میں 4 جنگجوؤں پر اسٹرائک کی ہے جس میں ایک خارجی مارا گیا ہے۔ صحافی کا DGISPR سے سوال پر جواب دیتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ افغانستان پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بیس آف آپریشن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، شواہد بھی موجود ہیں۔ DGISPR نے کہا پاکستان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ہزاروں طالبانوں کو بانی PTI نے پاکستان لا کر بسایا۔ آج بھی PTI دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنا پیغام جاری کرتے ہوئے خواجہ آصف نے لکھا کہ افغان حکومت کے ساتھ سالوں پر محیط مذاکرات وفود کے کابل آنے جانے کے باوجود پاکستان میں خون ریزی بند نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ سالوں سے ہماری فوج اور عوام کا خون بہایا جا رہا ہے، روزانہ فوجی جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ 60 لاکھ افغان مہاجرین کی 60 سال مہمان نوازی کی قیمت ہم اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا، افغان مہمان اپنے گھروں کو جائیں اور یہ مفت محسن کشی بند کریں۔ یہ کیسے مہمان ہیں جو میزبانوں کا خون بہاتے ہیں، قاتلوں کو پناہ میسر کرتے ہیں؟ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے NTN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں جماعتوں کے درمیان اصل جنگ عوامی خدمت نہیں بلکہ مفادات کی جنگ بن چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا ملک کے دیرینہ مسائل کا حل صرف سوشل ریفارمز میں ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے طہا ملک سے۔ جی طہا۔ جی بالکل، دیکھیں اس وقت جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ 2 بڑی جماعتوں کے درمیان لفظی گولہ باری کی جو جنگ ہے وہ جاری ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ شاہد صاحب، آپ کے نظریے سے یہ بات دیکھی جائے کہ وفاق میں ایک ساتھ لیکن صوبے ایک دوسرے کے خلاف، تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ یہ مفادات کی جنگ ہے، یہ اقتدار کی جنگ ہے، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کل ایک دوسرے کو گلے لگا کے بیٹھے ہوں گے، یہ کوئی اصول کی بات نہیں ہے، یہ ملک کے معاملات کی بات نہیں ہے، یہ صرف ذاتی باتیں ہیں کہ اقتدار کس کو ملے گا، کس کو حصہ زیادہ مل جائے، یہ بات ہے۔ اچھا شاہد صاحب، اس وقت ملک میں مسائل کے انبار ہیں، پنجاب ہو، سندھ ہو، کراچی ہو یا دیگر صوبے ہوں، تو وہاں پر مسائل کا حل کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ آپ نے ریفارمز کی بات کری، ریفارم کس طرح اسٹارٹ ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی عمران خان کا مستقبل آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ریفارمز کے بغیر ملک آگے نہیں چلے گا۔ آپ کا ہر نظام ناکام ہو گیا ہے، اس بات کا اعتراف کریں تو اس کے بعد آپ کو حل نظر آئیں گے۔ عمران خان کا مستقبل؟ عمران خان ایک پولیٹیکل لیڈر کا مستقبل کا فیصلہ ملک کی عوام کرتے ہیں، جب تک لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ زندہ رہے گا۔ دیکھیں
हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद थे, जिनका कहना था कि इस वक्त जो सूबों के दरमियान जंग है ये सिर्फ़ और सिर्फ मफादात की जंग है। साथ ही उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया कि जो सियासतदान हैं उनके मुस्तकबिल का जो सोल्यूशन है, उनके मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो फ़ैसला आवाम करती है। जी। और यहाँ हम खबर कि औरकज़ई हमले में मुलव्विस 30 खारजी अपने अंजाम को पहुँचा दिए गए हैं। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक औरकज़ई वाक़े में मुलव्विस दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ सिलसिला वार जवाबी ऑपरेशन जारी हैं। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर औरकज़ई के इलाके जमाल माया में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 30 भारतीय सरपरस्त याफ्ता खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन दहशत गर्दों के नापाक हमले का बदला है। ऑपरेशन में दहशत गर्दों के मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाया गया। शोबा ताल्लुकात आमा का बताना है कि इलाके में मज़ीद दहशत गर्दों की तलाश और ख़ात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फ़ौज भारतीय सरपरस्त याफ्ता दहशत गर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए पुरज़्म और साबित कदम है। याद रहे कि 2 रोज़ कबल औरकज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल और सेकेंड कमांड मेजर समेत 11 जवान शहीद हो गए थे, जबकि फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 19 खवारिज मारे गए। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर के दरमियान शब किया गया। ऑपरेशन के दौरान 11 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के ठिकाने पर की गई। इस दौरान फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई में 19 भारतीय सरपरस्त खवारिज हलाक किए। ISPR ने बताया लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक फ्रंट से टीम की क़यादत कर रहे थे। सेकेंड कमांड मेजर तैयब राहत ने भी जाम शहादत नोश किया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने औरकज़ई में भारतीय सरपरस्त खारजियों के सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया। इस हवाले से सदर ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब और दीगर शोहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। उन्होंने कहा मुसल्लह फ़ौज ने भारतीय सरपरस्त खारजियों के नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल कामयाबियाँ हमारे अज़्म को अक्कासी करती हैं। बहादुर सपूतों ने मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करके तारीख़ रक़म की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने औरकज़ई में फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस के अफसरान और अहलकारों की पज़ीराई की। वज़ीर आज़म ने कहा लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक शहीद और मेजर तैयब राहत शहीद समेत दीगर शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। फोर्सेस के अफसरान और अहलकार अपनी जान हथेली पर रख कर मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइन से अर्ज़ वतन की हिफाजत में मसरूफ़ अमल है। उन्होंने कहा अफ़वाज पाकिस्तान का हर अफसर और जवान जो वतन अज़ीज़ की खातिर जाम शहादत नोश करता है मुझ समेत पूरी कौम का फ़ख्र है। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी ने पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने FC के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाएँ, फातह खानी की। वज़ीर दाखिला ने कांस्टेबलरी म्यूज़ियम का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने तारीख़ी और क़दीम मसलहे में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने FC की तारीख़ और कुर्बानी और ख़िदमात को सराहते हुए कहा कि FC ने दहशत गर्दी के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियाँ दी, जिन पर पूरी कौम को फ़ख्र है। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FC हेडक्वार्टर्स में अमन व अमान की सूरत हाल पर एक आला सतह इजलास भी मुनक़िद हुआ। इजलास में KPK में अमन व अमान को मज़ीद मौसर बनाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने फेडरल कांस्टेबलरी की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला करते हुए कहा कि FC जवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी जाएगी और उन्हें बैरून ममालिक तरबियत के लिए भेजा जाएगा, ताकि वो आलमी मयार के मुताबिक इंसदाद दहशत गर्दी और अमन कायम रखने में मौसर किरदार अदा कर सके। उन्होंने इस बात का अज़्म किया कि FC को तमाम मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे ताकि फ़ोर्स मज़ीद मजबूत और मौसर हो सके। ज़िला अदालत ने PTI की सोशल एक्टिविस्ट फलक जावेद खान को 2 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत की। NCCI ने मुलजिमा को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया। NCCI ने फलक जावेद पर 2 मुकदमा दर्ज करवाए हैं। फलक जावेद पर रियासत मुखालिफ ट्वीट और नून लीग की सूबाई वज़ीर से मुतल्लिक नाजेबा मवाद अपलोड करने के इल्ज़ामात हैं।
इस्लामाबाद में मजहबी जमात के एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। मजहबी जमात ने वफाक़ी दारुल हुकूमत की जानिब मार्च का ऐलान कर रखा है, जिसके बायस इंतज़ामिया ने शहर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं और इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए हैं, जिसके बायस शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मसाइल का सामना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल हुकूमत में मोबाइल डेटा सर्विस भी मुतासर है। शहरियों को मोबाइल पर इंटरनेट के इस्तेमाल में मसाइल का सामना है और इसके अलावा रावलपिंडी के बेशतर निजी तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई है। दूसरी जानिब वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस ताहुक्म सानी बंद रखने के लिए PTA को खत लिख दिया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में फौरी दफ़ा 144 नाफिज कर दी। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे पंजाब में 10 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। महकमा दाखिला पंजाब ने 4 या 4 से ज़ायद अफराद के इकट्ठा होने पर दफ़ा 144 के नफाज का ऐलान किया। दफ़ा 144 के मुताबिक अवामी मकामात, गली मोहल्लों और खुले मैदान में 4 या ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी है। नमाज, शादी, जनाजा, दफातर और अदालतों पर इतलाक़ नहीं होगा। सूबे भर में असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी है। पंजाब भर में दफ़ा 144 की नाफिज करदा नोटिफिकेशन में अवामी इज्तिमात और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। तो दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम करते हैं और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। वर्चुअल खिताब से वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सऊदी अरब के विजन 2030 को दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल हो रहा है। हम इस विजन से बहुत कुछ सीखते हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि 3 बड़ी आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तानी मौशी अशारियों को मस्बत करार दिया, जो मस्बत रुझान ज़ाहिर कर रहे हैं। अब बरामदात पर मबनी मौशी तरक्की के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा तवानाई और टैक्स समेत दीगर मौशी शोबों में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है, जबकि इस्लाहाती अमल मुताल्लिका फरीकैन की मुशावरत से आगे बढ़ा रहे हैं। हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क ने मौशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था सैलाब ज़दगान की बहाली का चैलेंज दरपेश है। वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी बच्चों की तालीम के लिए 48 नई बसों, हिम्मत कार्ड में शमूलियत और दुनिया भर से माहिरीन ऑटिज़म की खिदमात हासिल करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें बताया गया पंजाब की तारीख़ में पहली मरतबा मुख्तसर तरीन मुद्दत में खुसूसी बच्चों के 5000 से ज़ायद दाखिले का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। वज़ीर आला की जानिब से मावन खुसूसी सानिया आशिक और पूरी टीम को खराज अक़ीदत पेश किया गया। गरीब बच्चों को मरियम नवाज़ ऑटिज़म स्कूल में मुकम्मल तौर पर मुफ्त थेरापी और तालीम दी जाएगी। इजलास में दुनिया भर से बेहतरीन माहिरीन ऑटिज़म की खिदमात हासिल करने का फ़ैसला किया गया। खुसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने का उसूली फ़ैसला हुआ। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए मज़ीद 48 नई बसों की फरहमी की भी इजलास के अंदर मंजूरी दी गई। और पंजाब में सैलाब से मुतासर होने वाले रेलवे ट्रैक पर पानी ताहाल मौजूद है। कराची से दीगर शहरों में जाने वाली ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। रेलवे इंतज़ामिया के मुताबिक सूरत हाल बेहतर होते ही ट्रेनें अपने मुक़र्रर वक्त पर स्टेशन से रवाना होंगी। इस हवाले से मज़ीद तफसील हासिल करेंगे नुमाइंदा NTN न्यूज़ जुनेद फ़िरोज़ से। जी जुनेद, बताइएगा क्या इस वक्त ट्रेन बहाल नहीं हो सकी ट्रैक्स पे? हालिया आने वाले पंजाब में सैलाब के बाद रेलवे ट्रैक भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। इस वक्त मैं कराची कैंट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी ट्रेनें जो वक्त पर निकल रही थी अब वो ताख़ीर का शिकार हैं, जिसकी वजह से शहरियों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि कई कई घंटे उनको इंतज़ार करना पड़ता है। रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म की कोई रहनुमाई उन्हें फ़राहम नहीं की जाती। रेलवे इंतज़ामिया का कहना है कि रेलवे ट्रैक मुकम्मल तौर पर जो कराची से लाहौर जाने वाले हैं वो डूबे हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता पानी जैसे ही रेलवे ट्रैक से नीचे आएगा, ट्रेन अपने शेड्यूल के मुताबिक कराची से लाहौर और फिर रावलपिंडी जो है वो पहुंच जाएगी। जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, पानी मुकम्मल तौर पर नहीं निकलता, जब तक ये ट्रेनें जो है इसी तरह ताख़ीर का शिकार रहेंगी। रेलवे इंतज़ामिया का कहना है कि आज कराची से लाहौर और रावलपिंडी जाने वाली ट्रेनें हैं, जिनमें बाग बिजनेस एक्सप्रेस है वो 4:30 में रवाना होनी थी, मगर अब वो 3.5 घंटे ताख़ीर के बाद रात 8:30 बजे जो है वो यहाँ से रवाना होगी। इसी तरह आज जो शाह हुसैन ट्रेन चलनी थी कराची से लाहौर के लिए, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। शाह हुसैन के जो मुसाफिर हैं उनको ग्रीन लाइन में मुंतकिल कर दिया गया है। ग्रीन लाइन अपने मुकर्रर वक्त पर यहाँ से जो है वो रवाना होगी। रेलवे इंतज़ामिया का कहना है कि इस हवाले से काम जारी है।
ریلوے پر ٹریک پر پانی جو ہے موجود ہے اس کے نکاسی آپ کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. جیسے ہی مکمل طور پر کر لیے جائیں گے تو ٹرینیں اپنے مقررہ وقت پر منزل مقصود پر جو وہ پہنچیں گی اور کسی قسم کی کوئی تاخیر جو ہے وہ نہیں ہوگی. جی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے خیرپور اسپیشل اکنامک زون کا FT گلوبل فری زونز آف دی ایئر 2025 ایوارڈ میں شامل ہونا پاکستان کے لیے اعزاز ہے. انہوں نے کہا FDI میگزین نے خیرپور اسپیشل زون کو ایشیا پیسیفک کے نمایاں زونز میں شامل کیا ہے جو سندھ حکومت کی پائیدار صنعتی پالیسی کا ثبوت ہے. وزیر اعلیٰ نے اس اعزاز کو سندھ کے صنعتی سفر میں سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا یہ زون چین، ویتنام، انڈونیشیا اور ملائیشیا جیسے بڑے صنعتی ممالک کے زونز کی شانہ بشانہ ہے. مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ بین الاقوامی شناخت سندھ اکنامک زونز کی کوششوں کا نتیجہ ہے جس کی عالمی سطح پر پذیرائی کی گئی. خیرپور اسپیشل زونز روزگار، برآمدات، سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا کر رہا ہے. سندھ پاکستان کی صنعتی تبدیلی میں ایک نمایاں قوت کے طور پر سامنے آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ علاقائی تجارت کے فروغ اور ویلیو ایڈڈ مینوفیکچرنگ کے ذریعے برآمدات کو وسعت دی جا رہی ہے تاکہ معیاری روزگار کے مواقع پیدا ہوں. کوئی وزیر برائے جیل ورکس اینڈ سروسز علی حسن زرداری کی کوششوں سے جیل اہلکاروں اور افسران کو ترقی دے دی گئی. جیل خانہ جات سندھ میں ترقی پانے والے افسران اور اہلکاروں کے اعزاز میں سینٹرل جیل کراچی میں خصوصی تقریب منعقد کی گئی جس میں صوبائی وزیر علی حسن زرداری بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. تقریب کے دوران صوبائی وزیر علی حسن زرداری اور IG جیل خانہ جات فدا حسین مستوئی نے اہلکاروں کو اعزاز سے نوازا. IG جیل خانہ جات فدا حسین مستوئی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی وزیر کے خصوصی ہدایت پر جیل اہلکاروں کو اعلیٰ گریڈز میں ترقی دے دی گئی ہے. انہوں نے کہا جیل خانہ جات سندھ عملے کی فلاح و بہبود کے لیے فوری اقدامات کر رہا ہے تاکہ ان کے کام کے معیار اور حوصلے میں اضافہ ہو. صوبائی وزیر علی حسن زرداری نے تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ قیدیوں اور جیل عملے کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں. جیل عملے کے لیے صحت کارڈ فراہم کیے جائیں گے جبکہ ملازمین کے انشورنس بھی کرائے جائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت عوام اور سرکاری عملے کی خدمت پر یقین رکھتی ہے. جامعہ کراچی کی پوائنٹ بس کی زد میں آ کر ایک طالبہ جاں بحق ہو گئی. واقعے پر وزیر جامعات اسماعیل راہو نے سخت نوٹس لیتے ہوئے جامعہ کراچی کے وائس چانسلر سے رپورٹ طلب کر لی. صوبائی وزیر نے چانسلر سے رابطے میں واقعے کی انکوائری کا حکم دیا اور کہا طالبہ کی ہلاکت ناقابل برداشت واقعہ ہے، ذمہ داروں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا. اسماعیل راہو نے جاں بحق طالبہ کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا. ترجمان کے مطابق وائس چانسلر نے بتایا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات جاری ہے اور جلد کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے گی. تو دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہونے کا اعلان کر دیا ہے. اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا. اسرائیلی فوج کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ حماس کے 11 قیدی رہا کیے جائیں گے. عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اپنے فوجیوں کو غزہ معاہدے کے تحت طے شدہ لائن سے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا جبکہ غزہ کے لوگوں نے اپنے علاقوں کی جانب واپس جانے کا آغاز کر دیا ہے. غزہ میں تعینات اسرائیلی فوج نے بتدریج انخلا کا عمل شروع کر دیا. مشاہدات جمعرات کی صبح اس وقت ہوا جب ایک فوجی کیمپ میں موجود اہلکاروں کو اپنا سامان باندھتے دیکھا گیا. اسرائیلی میڈیا کی جانب سے جاری ویڈیو میں فوجیوں کو کیمپ خالی کرتے ہوئے دکھایا گیا. یہ پیش رفت ایسے وقت سامنے آئی ہے جب امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی اور رمالیوں کے تبادلے کے مجوزہ معاہدے کا اعلان کیا گیا جس کے چند گھنٹوں بعد اسرائیلی فوج نے غزہ کے کچھ علاقوں سے واپسی کا آغاز کیا. ابتدائی مرحلے میں اسرائیلی فوج کی لاجسٹک یونٹس کو غزہ شہر کے مضافات سے واپس بلایا گیا جبکہ زمینی کارروائیوں کا حصہ تھے. فوجی حکام کے مطابق اگلے مرحلے میں کامبیٹ یونٹس کو مرحلہ وار نکالا جائے گا. اور جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے پاکستانی ٹیم کے ممکنہ کھلاڑیوں کے نام سامنے آ گئے ہیں. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 12 اکتوبر سے شروع ہوگا. دونوں ٹیموں کے کھلاڑی آج دوپہر قذافی اسٹیڈیم میں ٹریننگ سیشن کریں گے. ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے پہلے ٹیسٹ کے پلینگ 11 پر غور کیا جا رہا ہے. ذرائع کے مطابق ممکنہ طور پر پہلے ٹیسٹ میں 2 ریگولر فاسٹ بالرز 2 اسپنرز کے ساتھ جانے پر غور کیا جا رہا ہے. ذرائع کا کہنا ہے عبوری ہیڈ کوچ اظہر محمود اسپنر آصف آفریدی کی بولنگ سے متاثر ہیں اور ان کے ڈیبیو کے حق میں ہیں. ذرائع کا بتانا ہے ممکنہ پلینگ 11 کے لیے عبداللہ شفیق، امام الحق، شان مسعود اور بابر اعظم کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ سعود شکیل، محمد رضوان، سلمان علی آغا، ساجد خان کے نام بھی زیر غور ہیں. شاہین آفریدی، نعمان علی اور خرم شہزاد کے ناموں پر بھی غور جاری ہے.
खबर यह है कि एशिया कप की ट्रॉफी को दुबई में ताले में रख दिया गया। ट्रॉफी को ना हाथ लगाया जाए ना ही किसी को बगैर इजाज़त दी जाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सख्त हिदायत, भारतीय टीम जब चाहे ट्रॉफी आकर मेरे हाथ से ले सकती है, जब भी उनका प्लान हो बता दिया जाए। दूसरी जानिब बीसीसीआई ने मामला आईसीसी इजलास में उठाने की तैयारी कर दी। नवंबर में आईसीसी मीटिंग में इस मामले को उठाया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।